السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء والعبادہ. حاضرین، پچھلے دروس میں نے آپ سے کہا تھا دعا کی اہمیت، دعا اللہ سے کیسے کی جائے، اور پھر ابھی جو میرا موضوع ہے اور ابھی جو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں، آخر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. تو حضرات گرامی، چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ. پہلے یاد رکھیں، دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات ہیں، جن اوقات میں اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا ہے. جی، کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں دعا انسان کو کرنا چاہیے. تو پہلی بات یا پہلا پوائنٹ وہ جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے رات کے تہائی حصے میں. جب ایک انسان 2 حصہ رات گزار چکا ہو تو رات کا جب تیسرا پہر شروع ہوتا ہو تو وہاں انسان کو چاہیے کہ اٹھے اور اللہ سے اپنی دعا کا لیے ہاتھ پھیلائے. اور جو رمضان کا مہینہ ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. ہمارے گھروں کے اندر عورتیں ہوتی ہیں رات کے 3 بجے 3:30 بجے اٹھ کے ہمارے لیے کھانا تیار کرتی ہیں، ہمارے لیے سحری کا انتظام کرتی ہیں. تو کم سے کم ہماری ذمہ داری ہے، یہ بہترین وقت بھی ہے، بہترین مہینہ ہے کہ ہم اس 3 بجے رات کو اٹھیں یا اس 3:30 بجے اٹھیں جب ہمارے گھر کی عورتیں، ہماری مائیں، ہمارے گھر کی عورتیں اٹھ کر ہمارے لیے سحر کا انتظام کرتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اٹھیں، وہ بہت بہترین وقت ہے. وہاں آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں، آپ مصلی لے کر کھڑے ہو جائیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی برکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرا وعدہ ہے کہ تو آخری پہر میں آسمان دنیا میں تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کہ آدم کی اولاد ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کرتا ہے، کوئی گناہگار جو اس کے گناہوں کو معاف کر دو. جب اللہ اعلان کرتا ہے ہم ہیں کہ غافل پڑے رہتے ہیں. ہم اپنے لیے دعا کریں، اس اللہ کی بندی کے لیے دعا کریں. بھائی روزہ وہ بھی رکھتی ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں. وہ ہمارے رات کے 3 بجے 3:30 بجے اٹھ کر سحری تیار کرتی ہیں. ہم تو آرام سے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیچاری کھانا تیار کر کے پھر ہمیں جگاتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم سحر کرتے ہیں. کم سے کم ہمیں اٹھنا چاہیے اور اٹھ کے رب سے دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی، اس اللہ کی بندی کے لیے بھی. اور ایک بات ضمن عرض کرتا چلو، رمضان کا مہینہ ہے، بعض ہمارے بھائی اور ہمارا آپ جانتے ہیں عصر کے بعد سب کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے، سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کسی کو پیاس لگ رہی ہے، کسی کو بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے، کوئی مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کے ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں. اور اس اللہ کی بندی کو دیکھو کہ عصر کے بعد سے تمہارے لیے ہمارے لیے پھر رات میں جیسے سحر کے انتظام کے شام میں ہمارے لیے افطاری کی تیاری کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. تو لہٰذا پہلا وقت یہ ہے دعا قبول ہونے کا، اور رات کے آخری پہر. دوسرا وقت ہے جب بارش نازل ہو رہی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اور تیسرا وقت ہے ایک انسان اذان ہونے کے بعد جب دعا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. ہم آتے لیٹ ہیں، مسجد میں لیٹ سے تشریف لاتے ہیں، آئے ہوئے وضو کے گٹے پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سنتیں پڑھ لی، نفل پڑھ لی، کم سے قرآن اٹھائیے، 2 آیتیں پڑھیے، 4 آیتوں کو پڑھنا شروع کیجیے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے بدولت ہماری دعائیں قبول کر لیں. ہم غافل ہوتے ہیں. ایک چوتھا وقت ہے جب انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد بھی انسان کو دعا کرنا چاہیے. عجیب معاملہ ہے. ہمارے بعض مطلب فکر کے بھائی دعا کیے بغیر ہلتے نہیں ہیں، اور ہم ایسے ہیں دعا کیے بغیر ہی یہاں سے لوٹ جاتے ہیں. یہ دعا قبول ہونے کے کچھ ایسے اوقات تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے. اسی طریقے سے ایک چیز اور بتاؤں، صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. ایک انسان جب صدقہ کرے، صدقہ کرنے کے بعد اس نیک صدقے کو اللہ سے قبولیت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کر دیا، مجھے قبول فرما لے، اور اس کے بعد اس اللہ سے دعا کرے.
दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? पहली बात गफलत, बेतवज्जही। हम दुआ करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाह। जब दुआ करें तो बेतवज्जही से नहीं। कभी हम दुआ कर रहे हैं, हाथ उठाए हैं, इधर ध्यान हमारा, हमें बाहर निकलने की जल्दबाजी होती है, तो अल्लाह ताला ऐसे गाफिल इंसान की दुआएं कबूल नहीं करता। बेतवज्जही से दुआएं नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह से बिल्कुल इस तरीके से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़रूर देगा। तो बेतवज्जही करना ये दुआ ना कबूल होने की असबाब है। दूसरा सबब ये है गुनाह और क़त्अ ताल्लुक़ की। हम क़त्अ ताल्लुक़ की दुआ करें, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला उस फला हमारे भाई है ना, उसे तो हलाक कर दे, ऐसी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। क़त्अ ताल्लुक़ की दुआ नहीं करना है। हम आप क़त्अ ताल्लुक़ की दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। इसी तरह तीसरी चीज़ हराम खाने, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाया, पहले रसूलों को तरगीब देते हुए, या अय्युहर रसूल कुलू मिन अत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा। अब देखिए, अमल सालिह को हलाल रोज़ी के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि हमारे अमाल, हमारे नेक अमाल हो कितने भी हो, क्वांटिटी लाखों हो जाए, अगर हराम कमाई की है, अगर हमने हराम कमाई की परवरिश हमने किसी कर रखी है, हमारी परवरिश हराम कमाई से हुई हो, हमारे जिस्म के ऊपर जो कपड़े हराम कमाई के हों, तो अल्लाह ताला ऐसे दुआओं कबूल नहीं करता। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी कहते हैं, युतीलु सफर अशअस अग़बर यमुद्दु यदैहि इला समा। एक आदमी है, लंबा सफर करता है, किसी जगह उड़ जाता है, मस्जिद में आता है, दुआ करता है, हाथ फैला देता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मैं ऐसा परेशान हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह ताला तो अपने बंदों की कबूल क्यों नहीं करता? तो अल्लाह ताला जवाब देता है, वमशरबुहु हराम वमलबसुहु हराम वग़ुज़िय बिलहराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इसने जो पी कर रखा वो भी हराम कमाई की है, जो खाना खा के आया हराम कमाई की है, जो लिबास उसके ऊपर है वो भी हराम कमाई की है। वग़ुज़िय बिलहराम, इसकी परवरिश हराम से हुई हो, जिसके जिस्म के अंदर खून हराम कमाई का दौड़ रहा हो, जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई हराम कमाई की हो, तो फिर ऐसे इंसान की दुआएं कबूल करे तो कमा सके। आज हमारी दुआएं कबूल ना होने का सबसे बड़ा सबब ये है कि हमारी कमाई हराम है। हम एक के सर की टोपी दूसरों के सर में डाल दिए, हम किसी को बेवकूफ़ बना के पैसे ले लिए, हम झूठी बातें कह के हम तिजारत कर रहे हैं, हम झूठी कस्में खा के तिजारत कर रहे हैं, हमारे बिजनेस की कमाई हराम तरीके से। याद रखें, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं करता जिसकी कमाई हराम की हो। तो लिहाजा हराम कमाई से बचना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहन्नास कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ लोगों तुम्हें जो माल दिया गया है हलाल रोज़ी उसको तुम इस्तेमाल करो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ और दूसरों को वही खिलाओ। हमारी आपकी दुआ कबूल ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम और आप की कमाई हराम की होती है। तो लिहाजा हमें आपको क्या करना चाहिए, हराम कमाई से बचना चाहिए। हलाल कमाई हो, चंद रोटी हो, दो वक्त की रोटी हो, वो बेहतरीन खानों से बेहतर है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरे लेकिन आक़िबत हमारी दुरुस्त हो। ये चंद बातें थी, बातें बहुत सारी भी हो सकती हैं, मैं समझता हूँ ये चंद बातें हमारे आपके लिए आज की दर्स के लिए काफ़ी हुए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो लोग रोज़ी रोटी के मसले के लिए परेशान हैं, अल्लाह उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो हम इबादतें कर रहे हैं अल्लाह तो कबूल फरमा ले और हमारी कमाई में अल्लाह तो बरकतें अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे रोज़ी में बरकतें अता फरमा। ऐ हमारे रब, जो हमारे भाई रोज़ी रोटी के मसले के लिए परेशान हैं उनके रोज़ी रोटी के मसले का तो हल फरमा दे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम में से उनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें करवट करवट चैन और सुकून अता फरमाए। जब तक हमें दुनिया में रखे, इस्लाम और ईमान की हालत में रखे, जब हमारा खात्मा व खात्मा बिल खैर फरमाए। आप तमाम हज़रात से मोहम्मद अशफाक आपसे गुजारिश करता है कि जब भी अपने हाथों को दुआ के लिए उठाइए, इस
اللہ کے بندے کو بھی اپنے دعاؤں میں شامل کیجیے اور آپ سے گزارش کا عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔